ורציתי להתחיל, מכיוון שבאמת בשבוע שעבר אני חושב, מתאר לעצמי שכולנו יצאנו עם תחושות מרות בפה. כן. באמת דמות לא פשוטה, למרות שבאמת צריך להכיר בקוהרנטיות שלו, בסדר? במובנים מסוימים. לא תמיד הוא היה קוהרנטי כמובן, כי להגיד לכולם להישאר בהונגריה, בלנסות לצאת, אז באמת שם היו דברים אפלים, אבל אין בן אדם שאין לו חלק אפל. אין בן אדם שאין לו חלק אפל. וכשבן אדם יש לו כוח, כי הוא מנהיג ציבורי, הוא תמיד יכול או עלול להשתמש בכוחו, אולי בדרכים הלא נכונים. בסדר? בדרכים הלא נכונות. וכדאי לדעת את זה גם, וכדאי ללמוד את זה מתוך ההוויה של אנשים אחרים, כדי שאנחנו נפנים גם את המסר, ונוכל לבחון את עצמנו, ונחשוב ונתבונן על כיצד אנחנו משתמשים בכוח שלנו, כשאנחנו מובילים קהילה, כשאנחנו מובילים קבוצת לימוד. כשאנחנו יושבים בעמדה, בה נתנו לנו מקום לדבר. ולא תמיד אנחנו עושים את הדבר הראוי. אז כדאי גם להכיר דמויות כאלה, כי דמות כזו, כל אחד ואחת מאיתנו יכולים להפוך למשהו דומה או אפילו יותר גרוע. אז זהו, אז הקטע הזה לא לשפוט את הבן אדם הזה, את הבן אדם ההוא, גם לא את מעשיו, כי לא היינו במקומו בכלל, בסדר? ואנחנו לא הכרנו את הונגריה של לפני המלחמה, ולא הכרנו את ההתמודדויות של הקהילה ההונגרית, ולא הכרנו את ההתמודדויות של הקהילה החרדית בניו יורק, או בירושלים, אחרי מלחמת העולם השנייה, ולפני מלחמת העולם השנייה. אז בלי לשפוט אותו, למרות באמת שתחושות קשות לכולנו, לפחות לי, כלפי הדמות הזו, רציתי להביא לכם דמות אחרת, ולהתחיל את השיעור עם מישהו שנמלאים היום כמעט 70 שנה, 67 שנה ליום הסתלקותו, ליום הילולתו, וזה החזון איש. עכשיו, החזון איש, לא למדנו עליו, אנחנו לא עברנו על קורות חייו, ולא עברנו על מעשיו, אבל הוא היה בן אדם מאוד משפיע, מאוד. עד כדי כך שיש פגישות מפורסמות בינו לבין ראשי הממשלה, לבין אנשים מרכזיים בעולם הציוני, למרות שלא היה לו כל כך ברור מה מקומה של הדת בתוך מדינת ישראל. עכשיו, הוא כן חיפש את דרכו, וחיפש את חלקת העולם החרדי בתוך מוסדות המדינה, בתוך עמדות הכוח, וגם בתוך כל המערכת. ובדיוק היום נמלאים 67 שנה למיתתו, לפטירתו, וככה אומרים לנו היום, מלאו 67 שנה להסתלקותו של מרן החזון איש. רבי אברהם ישעיהו קרליץ, זיכרונו צדיק לברכה. שזה ב-15 בחשוון תשי"ד. מסופר כי פעם נכנס אל החזון איש יהודי שנעליו קרועות, נקראו לו נעליים. שאל אותו החזון איש, מדוע אינו קונה נעליים? ענה היהודי שאין לו כלל כסף. שאל אותו החזון איש, האם ביקשת מהקדוש ברוך הוא שייתן לך כסף לקנות נעליים? ואז הוא ענה לו לא. אני מתבייש לבקש מהקדוש ברוך הוא
הנעליים. זה לא מכובד. אמר לו החזון איש, דע לך, שהנהגה הזו שלך איננה נובעת מיראת הקדושה, אלא מיראת הבושה. איזה הבדל גדול. זהו חיסרון בקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא. אם באמת היית מרגיש שהקדוש ברוך הוא אביך, והוא באמת נמצא כאן לידיך, לא היית מתבייש. הרי כשהיית ילד והנעליים שלך נקרעו, לא התביישת לבקש מאבא שיקנה לך נעליים חדשות, אלא אם כן ידעת שאין לאביך כסף, כי מצבו, נכון, דחוק מאוד. אבל אם היית יודע שאביך סיר גדול, וכסף לא חסר לו, האם היית מתבייש ולא לרקת לבקש ממנו נעליים? ודאי ש... הוסיף החזון איש ואמר, כשאדם זוכה והוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא ניצב לידו, הוא מתפלל על כל פרט ופרט מחייו, ואפילו על הקטן שביותר. תראו, מדובר פה על דמות שנויה במחלוקת עד היום, בסדר, עד עצם היום הזה, כי בין היתר החזון איש הוא מי שדיבר על העגלה הריקה ועל העגלה המלאה, בסדר? היו לו אמירות מאוד קשות כלפי העולם החילוני. והאמירות שלו מפורסמות עד עצם היום הזה. והוא חשב שהעדפה צריכה להיות תמיד אל האנשים הדתיים החרדים, בסדר, כי הוא היה חרדי, והוא באמת הגיע להסכמים ולהישגים גדולים שלאט לאט הורחבו והגענו עד המצב שיש היום במדינת ישראל. אבל הוא אומר פה משהו מאוד מאוד מעניין וחשוב. תראו, לפעמים אנחנו לא עושים דברים כי חוששים מהנבוכה שיכולה או עלולה להתעורר אצל אנשים אחרים. וזה קורה מאוד בעולם המודרני, בסדר? בעולם הנוכחי, גם מסביב או מסביב נושאים רוחניים במיוחד. כי אם אעשה ככה ולא אעשה ככה, האם יצחקו עליי, האם יגידו לי שאני פרימיטיבי, האם יגידו לי שאני מטומטם, שאני מאמין בדברים שהם לא תקינים וכו'. וזה מה שהוא בא להצביע על התופעה הזו. בסדר, הוא בא דווקא להצביע על התופעה הזו. אוקיי. אז נתקדם, והיום אנחנו הולכים ללמוד על סולומון ויפריחוב. ואם אמרנו שיש דמויות שנויות במחלוקת, גם הדמות הזו לא חסכה מאיתנו מקומות שאפשר לבקר אותו. ¿Verdad? Si hablamos la semana pasada de una figura que ciertamente es, no existe consenso en torno a ella, ni lo va a haber porque, de nuevo, genera sensaciones extrañas, digamos que a todos o todas y cada una de las figuras que estamos estudiando podríamos observarlas de la misma forma, incluidos los rabinos reformistas, como puede ser Shlomo Friedrich, ¿ok? Porque si bien podemos estar de acuerdo con algunas de las cosas que dijo, hay otras cosas que suenan bastante mal. Y vamos a ver algunas de esas respuestas que suenan muy bien, y vamos a ver algunas de las que a mí personalmente, y a lo mejor es una cuestión de comprensión, me hacen bastante ruido e incluso me generan un cierto rechazo. Bueno, tenemos que tener en cuenta que Friedrich nació en una familia muy tradicional, descendiente del Alter Rebbe, hijo de Sofrestam, nació en Londres, falleció en los Estados Unidos, él se movió dentro del mundo angloparlante, es uno de los grandes rabinos, uno de los más importantes rabinos del movimiento reformista. Hasta el día de hoy se utilizan sus responsas
Su educación judía, entonces, como habíamos dicho, al provenir de una familia tradicional, fue tradicional también. Se traslada a principios de siglo a los Estados Unidos, cuando recordad que hay también un gran movimiento de judíos desde muy diferentes partes de Europa. Recordemos, por ejemplo, al Hafez Haim, su producción literaria. Destinada principalmente a ese público judío norteamericano. Frijov se casó y no tuvo descendencia nunca. Y además de ser rabino comunitario, enseñaba también tefilá en el HUC. Fue muchos años el presidente del Comité de Ley Judía de la Conferencia Central de Rabinos Americanos. Sin duda, uno de los grandes referentes, ¿okay? Cuando se le pregunta a alguien quiénes son los referentes del movimiento reformista del siglo XX, es el primer nombre que siempre sale a la luz. Fue también presidente de la World Union y también de la conferencia. Y, como os decía, sus respuestas son estudiadas hasta el día de hoy y fue un escolar de gran prestigio. Ahora, la época en la que él vive es una época interesante y complicada, ¿ok? Como todas las épocas. Él vive todo lo que son los procesos de modernización, ¿ok? No solamente de mecanización, sino de modernización, también a nivel social. Las migraciones desde Europa, desde el este de Europa a los Estados Unidos, como decíamos antes y ya recordamos en otros encuentros. Vive la Primera Guerra Mundial, que si bien tuvo una menor influencia en los Estados Unidos, pero sí fue testigo de la Gran Depresión. Vive, por lo tanto, un periodo entre guerras que es un tiempo complicado. Vive la Segunda Guerra Mundial, que evidentemente observada desde los Estados Unidos fue muy diferente a cómo fue observada desde Europa y tiene otras implicaciones, ¿ok? Entre ellas también, supongo que por parte de la comunidad judía estadounidense, el tener que hacerse cargo de muchas cosas muy complicadas, muy complicadas. A nivel emocional, ¿ok? Después tenemos todas las migraciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial, todo lo que son, por una parte, los supervivientes de la Shoah, pero otro tipo de migraciones también. Las luchas sociales, y aquí estamos hablando de la igualdad entre todas las personas sin distinción, y estamos hablando de las mujeres, estamos hablando de la comunidad gay y transexual, ¿ok? Y las lesbianas que se incorporaron después a la reivindicación, después de que fueron expulsadas del movimiento feminista. Los matrimonios mixtos es también un asunto que es claramente vigente en esta época, y el paso o la transición del reformismo clásico al reformismo contemporáneo, ¿ok? O sea, la transición al volver a utilizar kippah, volver a utilizar talit en la sinagoga, no decirle a la gente que se lo tiene que quitar a la entrada, sino invitarles a utilizarlo. Entre otras cosas, como podrían ser también el Brit Milá, etcétera, etcétera. Bueno, él está en esa transición también. Ahora, la producción de él es inmensa, ¿okay? Es inmensa. Lastimosamente en inglés, y digo lastimosamente intencionadamente, porque no hay ningún idioma como el hebreo para estudiar judaísmo, con todas las Rav Masmauyot que se despiertan en la escritura en hebreo, pero escribió muchísimo, y sobre todo escribió muchísimas responsas. Y hay varias colecciones de responsas. Ahora, os decía, tiene responsas que son de verdad admirables y simpáticas y que despiertan incluso el afecto. Tiene responsas que menos. Esta primera responsa, en mi opinión, despierta bastante cariño o afecto hacia él. ¿Por qué? Porque aquí se le pregunta qué hacer con el toque del shofar
si estamos hablando de un año en el que Rosh Hashanah, el primer día de Rosh Hashanah, es en Shabbat. Nosotros utilizamos esta responsa para posicionarnos en los servicios de Yamim Noraim de este año. La leímos, la discutimos, la utilizamos. Él lo que viene a decir, que es interesante, y es a lo que yo quería ir, más allá de cuál es la respuesta que da, indica varias cosas, Pablo. Por eso es vigente para vosotros. Uno, la celebración de un solo día de Rosh Hashanah. Por lo tanto, dice, no debemos privar a la gente del poder escuchar. Dos, algo muy importante que dice, hay que escuchar a la gente. Porque él dice, puede ser que no se opongan, pero puede ser que paradójicamente, a pesar de que utilicemos el órgano en Shabbat, y tocar el shofar no sea una violación menor que el utilizar el órgano, tal vez vayan a quejarse. Y aquí es lo que yo creo que él introduce algo muy interesante, que es qué es lo que dice la gente. Y él continúa con una tradición que no es nueva en el mundo askenazí, de qué dice la gente. ¿Por qué los rabinos askenazim terminaron aceptando prohibir las kitniot en Pesach? Si comenzó como un minhag stut, porque la gente lo seguía tanto y empezó a hacerlo con tanta intensidad que no podían decir que no y por lo tanto observaban qué era lo que la gente hacía y fijaban la halajá en función de ese comportamiento, de esa tendencia. A pesar de ser un minhag stut, aquí Frihoff invita a hacer algo similar. Dice, bueno, la gente también tiene sentimientos, tiene percepciones, y a lo mejor recuerdan que en la sinagoga de su abuelo no tocaban el shofar en Shabbat, y quieren rememorar eso. Entonces dice, no lo vamos a hacer por la prohibición en la que nosotros no estamos, con la que nosotros como movimiento, él no se está identificando, ¿ok? Sino que dice, lo vamos a hacer precisamente pensando en el tzibur, pensando en la comunidad. Es interesante porque aquí es un observar desde las puertas de la comunidad hacia adentro, pero vamos a encontrar otras respuestas, otras responsas mirando hacia afuera. ¿Ok? Ahora, se puede mirar hacia afuera de dos formas. Por ejemplo, en esta respuesta sobre el matrimonio mixto y la pertenencia a la comunidad de una familia mixta. ¿Ok? Dice que por una parte no van a poder aceptar, no van a poder aceptar que la pareja se haga miembro de la comunidad. Él incluso mira hacia afuera y observa hacia afuera, dice que es lo que hace el mundo ortodoxo, ¿no? Él dice, nosotros en este sentido hacemos lo mismo, llega a formularlo así. Ajá, ajá. Tenemos la misma consideración en la expresión que usa. Él observa, claro, él observa hacia afuera y dice, ¿qué es lo que hacen en el mundo ortodoxo? Pero con una diferencia. Dice, nosotros no creemos que tu esposo sea un pecador, ¿ok? Un transgresor. Pero no va a haber espacio para que seáis socios de la comunidad. ¿Ok? Esto lo está enunciando en el año 1963. Ahora, aquí trae un concepto que se utiliza y que lo hemos visto en más de una ocasión, abale agis, ¿ok? El que viene a hacer dafka, a enfadar o a generar una situación, dice, llevándose a sus hijos a otra escuela, a un Sunday School cristiano. Ahora, ¿qué sentido tiene que un judío se lleve a un Sunday School un chico a sus hijos, ¿no? Y dice, la única explicación o la única situación en la que deberíamos de verdad dejar a esta persona fuera de la comunidad es si lo hace precisamente para molestar. Si lo hace ubale agis, ¿ok? Viene a molestar. En este sentido, es interesante ver que utiliza la misma retórica y el mismo tipo de lenguaje que ya hemos escuchado en otros momentos.
y que además expresan exactamente lo mismo. ¿Lo contamos para Minyan o no lo contamos para Minyan? Depende de cómo haga las cosas. Si lo hace y es su vida, o si lo hace para enfadar. Sí. Y muy baleajes. Ahora, lo mismo con los casamientos. Él vuelve a observar hacia afuera y dice, esto podría generar una situación de incomodidad. Entonces, ¿qué es lo que él recomienda? Que por favor, cuanto más tarde, mejor, y que tengan esa perspectiva del mirar hacia afuera y del tener en cuenta también al otro. ¿Okay? Ahora, fijaos, él también trata de asentarse sobre Rabenu Tam y Moses Israel. Y dice, en este sentido, el haciendo la boda lo más tarde posible, nos estamos siendo concordantes con estas dos opiniones. ¿Okay? Aunque no sea completamente tarde. Ahora, con respecto a Tisha B'Av, dice algo interesante. Él viene a hablar sobre la abolición de Tisha B'Av como un día de duelo, lo cual es interesante. Es algo que se habla en muchos círculos. ¿Okay? Y por lo tanto, él tiene una posición interesante hasta ahora. ¿Okay? Yo creo que es algo que hay que tener en cuenta porque la tradición judía lo que hizo con Tisha B'Av, y creo que esto queda bastante demostrado, es aglutinar todos los días en los que había algún tipo de desgracia en una sola fecha. Ahora, ¿qué sucede después del enorme trauma en la Segunda Guerra Mundial? Que se generan otras fechas. Y es más, hasta el día de hoy vivimos esa especie de disonancia entre el día de Yom HaShoah, el día de Yom HaShoah Ben Leumi, el Día Internacional de la Shoah, y Tisha B'Av. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En los círculos del mundo jaredí, hasta el día de hoy, la conmemoración de todas las desgracias continúa siendo Tisha B'Av, y no solamente en el círculo jaredí, en muchos otros círculos. ¿Okay? Considerándose Yom HaShoah Minag Goim, ¿okay? Una costumbre de otros pueblos, como el ponerse de pie en silencio. Eso no existe. La persona ha de ponerse de pie, por respeto, evidentemente. Hay quienes no se ponen de pie, ¿okay? Quienes no se interrumpen. Y recitar Teilim. Uno no debe de estar en silencio. Dicen muchas responsas. ¿Okay? Por lo tanto, si uno se ve obligado a estar de pie, que recite Teilim en ese tiempo. ¿Por qué? Porque esa forma de ponerse de pie y de estar de pie es una costumbre de otros pueblos y no se debe adquirir. ¿Okay? Ahora, muchos vienen a desdeñar esta posición y sin embargo no se atreven a desdeñar la poca atención que tiene Tisha B'Av. Teniendo en cuenta que en Tisha B'Av muchas de estas comunidades muestran su luto también por la Shoah. ¿Ok? Y lo aglutinan en un solo día. Sí, Silvia. Esto que estás diciendo de ponerse de pie y estar en silencio, ¿quién lo dice de que es un minhag de Goim? Minhag Goim. ¿Quién? Primero porque es tomado de otros pueblos, Silvia. ¿Pero quién lo dice? Tienes un montón de rabinos que fueron preguntados. El Hazon Ish tiene una respuesta con respecto a esto. El Rabo Ovadia Yosef, por supuesto. Todos los rabinos de Agudat. Todos los rabinos de Agudat Israel. Algunos rabinos del mundo Jardal. Algunos de los rabinos también de lo que es el mundo de Tileumí, pero son minoría dentro del mundo de Tileumí. Porque ellos instituyeron pusieron el alel en el día de Yom Ha'atzmaut. Entonces, lo que se critica entonces es que en Israel la gente
baja de sus coches o se queda de pie y se queda en silencio. Esa es la crítica. No, no es una crítica, no. Es porque ciertos grupos, el día de Yom HaShoah, específicamente el día de Yom HaShoah, no se incorporan o no se suman a esa muestra, ¿ok? La explicación es muy simple y hay que comprenderla desde el espacio, como decíamos antes, cada uno tiene sus creencias, ¿ok? Y si Frijov creía que Tisha B'Av tiene que ser anulado, también podemos pensar que hay otras personas que deciden conmemorar todas las desgracias, incluido Yom HaShoah, en Tisha B'Av. Ahora, no estoy hablando del justificar por qué la Shoah, ¿ok? Que eso es otro tema muy distinto, que en mi opinión es bastante más censurable porque, como diría Levinas, es muy cruel intentar buscar una explicación, demasiado cruel, incluso más que la del torturador, el tratar de buscar la explicación del por qué. Pero lo que vienen a decir es, nosotros no nos incorporamos a esta costumbre porque es una costumbre de otros pueblos. Y por lo tanto, mi penei minhag hagoim. O sea, tenemos que alejarnos de esos caminos y no nos incorporamos. Ok, quería saber cómo era. Sí que en las responsas también se dice, ok, no lo vas a hacer, pero si estás en un entorno en el que todos se levantan, has de ponerte de pie. ¿Y qué tienes que hacer? Recitar Teilim. ¿Ok? Sí, lo mismo en el día de en Yom HaZikaron. ¿Ok? Lo mismo en Yom HaZikaron se hace exactamente igual. Por lo tanto, yo creo que es algo que hay que tener en cuenta, muy en cuenta. Y a mí, de nuevo, el tema de Tisha B'Av y el dejar de lado Tisha B'Av me parece personalmente un error. Creo que tiene una función dentro de la tradición judía, una función muy importante. Y creo que, bueno, en muchos sitios lo están replanteando, pero creo que hay que de verdad replantearlo con un poco más de intensidad, Ahora, una parte bastante menos simpática en mi opinión, ¿ok? Como todos los rabinos, aspectos más positivos y más negativos. En el año 1963 es preguntado, por una parte, sobre el matrimonio interracial y por otra parte, si el movimiento reformista ha de convertir a personas de color al judaísmo. Dice, el matrimonio entre personas judías y personas de color es poco habitual, ¿ok? Entonces, si quiere venir a convertirse, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Disuadirle, de alguna forma dice, decirle que no prácticamente. O si lo vamos a hacer, hacerlo dejando muy claro que no queremos hacerlo. Bueno, pero dice, perdón, perdón que personalmente, parezco que lo quiero defender al maestro reformista, pero... Me parece bien que lo defiendas. Dice, but this is because we avoid converts. Pero esto es porque evitamos a los convertos. De nuevo, explicación no pedida, excusa manifiesta. En mi opinión, ¿ok? Igual que os digo esto con respecto a otros rabinos, también os lo digo con respecto a los rabinos liberales. Evidentemente no es una persona que esté exenta de prejuicios, ¿ok? Ninguno lo estamos. Y si no, examinémonos un poco hacia adentro. Ahora, yo personalmente esperaría del movimiento reformista otro tipo de respuesta, mucho más entusiasta, porque hace un momento me acaba de decir que si esa mujer quiere ser socia de la comunidad, no la animan, pero la invitan. Y aquí está haciendo todo lo contrario. No sé. Dice, por su felicidad, trataría de disuadirles. Exige a lo mejor un análisis más profundo, pero no veo... No sé si esta es toda la respuesta de él, no sé si la respuesta es mucho más larga. Claro, si esto está extractado fuera de contexto donde se puede entender así. No, esto no es, leí toda la respuesta y evidentemente... Porque acá dice black, brown and yellow,
si constituye una violación de los mandamientos. No, es un comentario pero al respecto de la mixtura, claro. del cual se basa para empezar. Pero nadie niega, esto no es el reformismo, este es el reformismo de 1963. Claro. ¿De acuerdo? De 1963, que es la época de los derechos de... ¿Sabes qué pasa, Pablo? Bueno, fuera de lugar, pero digamos, esto no es el reformismo en tanto reformismo. Esta realidad, deplorable en muchos aspectos, no es una foto de la situación actual. Lo que vengo a deciros es que tenemos que observar a todos con el mismo nivel de espíritu crítico. ¿Por qué? Porque no porque sea más cercano a mí o más lejano a mí, tengo que observarlo de una forma más simpática. Esta observación es tremenda. Que esta respuesta se encuentra en Internet y cualquiera puede llegar a ella, también os lo digo, cualquiera puede llegar a ella. ¿Qué puede pensar alguien sobre el movimiento reformista cuando además en el índice de esta recopilación de respuestas se dice que son las respuestas vigentes para el movimiento reformista? Entiendo que las cosas han cambiado, Pablo, sin duda. Pero también entiendo que hay que ver los claros y los oscuros de todas las figuras. Nadie lo duda. Incluidas las figuras supuestamente más liberales. Porque en el año 63 ya había muchas personas dentro del mundo blanco también que luchaban por los derechos de las personas de color. Y por supuesto que esta respuesta ha cambiado. Por supuesto, pero te puedo asegurar que hasta el día de hoy, en los Estados Unidos, sigue habiendo cositas que no están bien. Dentro de las comunidades, por supuesto. Como en cualquier otro grupo social. Y yo creo que esto nos tiene que hacer conscientes. No queremos ser dentro de 40 o 50 años a quienes observen desde esta perspectiva y digan qué estaba pasando en ese momento. Porque en ese momento, en los años 60, ya era una lucha social intensa, no era algo nuevo. Ya llevaban tiempo luchando por los derechos y por la igualdad. Entonces, es interesante. Para mí, otra persona os habría traído otro texto. Yo creo que tiene un... bueno. Okay. Ahora, fijaos, cuando hablamos del mirar hacia afuera y mirar hacia adentro, Freehawk también se fija en el principio de Dinah de Malhut. ¿Okay? Y él observa qué es lo que está sucediendo a su alrededor. Y le preguntan, por ejemplo, sobre un matrimonio entre dos personas en las cuales una es transexual. ¿Okay? Dos jóvenes hombres se convirtieron al judaísmo, uno de ellos se sometió a la operación a la cirugía de reasignación de género, ¿okay? Y el Estado lo acepta ahora como una mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Estado reconoce el estatus como mujer, puede casarse. ¿Y qué es lo que le preguntan? Si debe un rabino oficiar este matrimonio. Dice, ¿cómo deberíamos decidir en lo referente a este dilema? ¿Okay? Deberíamos tener o observar la perspectiva o la reacción de la comunidad a este matrimonio, ante este matrimonio. De nuevo, la verdad que de esta respuesta no me acuerdo ahora mismo el año, seguro que entrando en el link de la conferencia. En general no te ponen el año. Pero hay que adivinarlo por contexto. Pero fijaos, ya hay una cuestión que vemos en común con otras de sus respuestas, que es observar cuál es la reacción general. ¿Okay? Ahora, aquí de nuevo, aquí es una cuestión de saber qué es lo que hay detrás. ¿Okay? Dice, si la comunidad o la comunidad en general, digamos, otras organizaciones o personas que ni siquiera pertenecen a la comunidad judía o a esa comunidad judía, dice, tienen una perspectiva negativa de que un rabino oficie este matrimonio,
la comunidad judía podría ser dañada por esta acción. Dice, ¿cómo tenemos que, por lo tanto, establecer la actitud o cómo podríamos analizar esta actitud? Dice, si el Estado decide que esta pareja puede tener una licencia de matrimonio, parece ser que entonces la comunidad en general acepta este matrimonio. Y por lo tanto, el rabino ha de oficiar. Pero si no tiene una licencia de matrimonio, el rabino tampoco puede oficiar legalmente. ¿Ok? Y aquí debería, en mi opinión, parar la responsa. En mi opinión. ¿Ok? Mi opinión. De nuevo, puedo entender que sean los años 60, los años 70, puedo entender muchas cosas, pero en mi opinión, este es el punto en el que tendría que haber parado. Ahora, de nuevo, si bien son responsas que pueden ser, ¿cómo se dice? Sunuyot Machloket. También tiene un montón de responsas que son sin duda positivas y que han generado un gran avance en muchos aspectos y que han hecho moverse al mundo judío, porque Freehoff no solamente tuvo influencia dentro del mundo reformista. Freehoff fue quien abrió las puertas a muchos cambios que después han sido con el tiempo adoptados por el movimiento Masortí, por un lado, e incluso por la ortodoxia. Y en ese sentido hay que reconocer también, sin duda, toda su grandeza. Un gran escolar, un gran intelectual, del que se puede aprender mucho y que tiene escritas responsas muy interesantes, que como bien decíais hay que leerlas en su contexto, pero también en su contexto en todos los sentidos, desde quienes eran más progresistas que él y quienes eran menos progresistas que él. Y aún así hay cosas que nos van a hacer ruido. Ahora, otra figura muy importante de los Estados Unidos y que evidentemente con la que convive también Freehoff es el rabino Moshe Feinstein. El rabino Moshe Feinstein tuvo una gran importancia y su influencia es indudable, incuestionable, en el judaísmo americano, pero también en el judaísmo de Israel. Él y muchas de sus responsas han sido empleadas no solamente en los Estados Unidos, sino también fuera de los Estados Unidos, hasta el día de hoy. Sobre todo cuestiones de kashrut. ¿Okay? Él es muy nombrado con todo el tema de Halav Nohri y muchas cosas que tienen que ver con kashrut. Él es un descendiente del Gaón de Vilna, nace en Rusia, muere en Nueva York. ¿Okay? Un tipo que era inteligente, muy inteligente, que destacó desde la infancia, que se desplaza a los Estados Unidos, que fue Rosh Yeshiva, que fue también el líder rabínico de los Estados Unidos y de Canadá, que se dedica a expandir, a generar un mayor número de marcos de estudio, un mayor número de yeshivot, que respondía o que enviaba respuestas a todo el mundo. Por muchos fue aceptado como el Posek Gadol, como el Gadol Adol, como el rabino más importante. Satmer, entre otros, lo rechazan, ¿ok? Pero incluso algunos grupos dentro del ámbito de influencia de Satmer tomaron como referente a Moshe Feinstein. Su contexto histórico es el anterior a Shoah y el posterior a Shoah. Y se vemos en Feinstein también un cambio en ese sentido. En el periodo post-Shoah es mucho más pragmático. ¿Okay? Él también es testigo del establecimiento del Estado de Israel y es preguntado si se debe poner una bandera del Estado de Israel en las sinagogas, a lo cual a él no parece hacerle mucha gracia que se pongan.
tiene todas las migraciones de los judíos desde Europa. Él conoce bien ese contexto también, porque él creció muchos años y vivió muchos años en Europa, y sabe lo que es salir huyendo. Se da también en este contexto la disociación, o se agranda la brecha entre los movimientos reformistas, masortí y jaredí en los Estados Unidos. Y jaredí, que en ese momento todavía no tenía tanta fuerza lo que hoy se llama Modern Orthodox. ¿Okay? Evidentemente, periodo de bonanza económica en los Estados Unidos, la redistribución de las poblaciones, ya hemos hablado de esto en algún momento también, la salida de los núcleos poblacionales grandes hacia los núcleos más pequeños, y por lo tanto la dispersión de la comunidad judía, ¿okay? Se terminan las grandes concentraciones. También todo lo que es la educación laica, y hemos visto que Frijo, por ejemplo, trataba de hablar de este tema también, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con ese contacto con ese otro mundo? ¿Okay? Él está también ahí entre interculturalidad, multiculturalidad, diálogo de civilizaciones, que muchos se llevan a cabo en la época en la que él tiene su apogeo, el universalismo, sin duda todo lo que tiene que ver con tecnología, modernización, medicina contemporánea. Él habla no solamente sobre el aborto, hay también respuestas suyas sobre fecundaciones in vitro, sobre la eutanasia. O sea, que esto que las dos últimas cosas que vos pones, tecnología y cambios sociales, él se pronuncia con respecto a esto. Sí, lo vamos a ver ahora. Okay. Lo vamos a ver ahora. Digamos, tiene evidentemente pronunciaciones que para nosotros son polémicas, o por lo menos para mí, ¿no? De nuevo, a lo mejor podemos leerlas en el contexto de los años en los que afirmó esas cosas y bueno, no nos parecería tan terrible. A mí personalmente me lo sigue pareciendo, porque por la carga que ello conlleva, porque es una persona que tiene responsabilidad no solo en su momento, sino que lo que él escribe tiene trascendencia y llega mucho más allá, y forma parte también de la educación de otras, o del sistema educativo. Ahora, él hace una revolución halágica, por eso es un referente también en Israel. Fijaos, por ejemplo, el consumo de Halav Nohri lo permite. ¿Por qué? Porque dice Somjim Alagov, y debido a que hay controles estatales de la leche, se puede consumir la leche porque no va a ser mezclada con otro producto, con otro tipo de leche. Autoriza el reciclado de papel, de Sifrut Kodesh. Por ejemplo, en el movimiento reformista en Israel, es una de las cosas por las que se apuesta. Sifrut Kodesh se puede echar al paja a mixur. Dio un heter incluso a la inseminación artificial de mujeres judías con semen de hombres no judíos, para que no haya ningún tipo de safek de mamzerut, ¿okay? De los chicos. En ciertos casos él da un heter para evitar, porque iba a suceder igualmente, ¿entiendes? Esa es la cuestión. Mira, que si un hombre judío da semen y está casado, no entendí, ¿por qué? No, el problema es que, hay aquí un safek, hay una duda. ¿Por qué? Porque hay de mamzer. No, la primera generación no va a ser mamzer. La segunda generación pueden llegar a ser mamzer. ¿Por qué? Porque tienes un hombre judío que tiene un hijo, ¿ok? Que no sabe quién es ese hijo. Y es posible que ese hombre tenga más hijos. Y hay alguna probabilidad de que entre esos hijos se puedan llegar a casar. Por lo tanto, el hijo que nace de una inseminación artificial de un varón, del semen de un varón judío, va a ser considerado pasul legitum, ¿ok? Por un safek, por una duda, ¿ok? Entonces él da ese heter en ciertos casos. Bueno, tiene bastantes colecciones, digamos, tiene bastantes responsas, tiene muchísimas responsas, fue su principal tarea.
¿ok? Lifsok. Él habla también sobre la Mejizá, sobre asuntos que están en boga en los Estados Unidos en aquel momento, ¿ok? Porque las Mejizot empiezan a desaparecer de los Batei Knesset. Y esto genera... Bueno, fijaos, algo muy interesante sobre Moshe Feinstein es posiblemente su rectitud moral, ¿ok? Dice, por ejemplo, en un momento dado se plantea la posibilidad de dar ayudas a colegios concertados, y él dice que las escuelas judías no deben abusar, aun pudiendo, de la bondad del Estado. Porque ¿cuál es el objetivo? Beneficiar a todos los residentes del país. Entonces, él previene a las comunidades y a las escuelas de recibir ayudas que no necesitan, utilizando la ayuda estatal de forma abusiva o abusando de la ayuda del Estado. Yo creo que es una perspectiva muy interesante de una persona que sabía dónde estaba viviendo, que sabía que si se acentuaban las desigualdades sociales, eso iba a ser en perjuicio de la comunidad judía también. Ahora, os decía antes que uno de los eventos importantes en su época es también el establecimiento del Estado de Israel. Y es preguntado si deben poner la bandera del Estado de Israel en la sinagoga o no. Claro, lo que dice es por ello pensar de que no sea adecuado introducirla en un Bet Knesset, que es un lugar de Kedushá. Y si se hace, nunca será de forma permanente. O sea, él dice, porque una de las preguntas que le plantean es si la pueden poner el día de Yom Ha'atzmaut, ¿ok? Y tampoco será donde está la Arona Kodesh. Pero no podemos decir que exista una prohibición, sino que se trata de una cuestión de vanidad y absurdo. Fijaos a qué nivel lo lleva. Y si se puede de forma pacífica quitarlas del Bet Knesset sería bueno. Pero comenzar una discusión por este asunto está prohibido. Dice, mira, si hay mahloket, dejémoslo. En este sentido, se parece mucho a Frijov. Frijov, tanto en la respuesta con respecto al matrimonio de una persona transexual, como con respecto al shofar en Rosh Hashanah, nos dice exactamente lo mismo. Y si es posible, sin discutir, erradicar este asunto de la bandera para que no recuerde la acción de los malvados, sería adecuado hacerlo, pero siempre sin que genere un conflicto. Fijaos, con respecto al aborto tiene una posición él es muy estricto con el tema del aborto, muy estricto, y dice, por la prohibición del Otilzach, tanto Raman como Rashi, dice, no se debe, ¿ok? Dice, y está prohibido en caso de Pikuach Nefesh, el Retzach, ¿ok? Pero sí que permite en el caso de que la madre pueda morir durante el parto. Que hay una serie de casos, hay una serie de circunstancias en las que él sí que permite, Moshe Feinstein, sí que permite este procedimiento. Ahora, sobre Mishkat Zahar, él habla de, fijaos cuántos, todos estos argumentos se repiten, ¿ok? Tanto el de Lubar, que es un Retzach, que no está tan extendido en la tradición judía y hay que leer un poco las fuentes y ver, ¿ok? Solamente si asoma la cabeza, Kilodohim Nefesh mi penei Nefesh, pero él lo lleva más allá. Y también en este caso, él habla de actos antinaturales. Antinaturales. De nuevo, podemos contextualizar la opinión y decir, no, en aquella época, o podemos observarla desde otra perspectiva, teniendo en cuenta que hasta el día de hoy esta responsa y la anterior y la otra siguen teniendo vigencia y se siguen estudiando. Y son un referente para mucha gente. Ahora, algo que habla también sobre él y que es muy interesante, es sus referencias a la cuestión del Bat Mitzvah, porque sabemos que en aquellos años también comienza toda la cuestión de la celebración también del Bat Mitzvah, y él se pregunta o es preguntado si debe celebrarse una fiesta, no una aliyá a la Torá, sino aquellas actividades masivas que se hacían, que todas las chicas llegaban al Bet Knesset, cantaban una cancioncita y hacían el Bat Mitzvah. Bueno,
dice, el evento del Bat Mitzvah es una reshut, no hay ningún tipo de obligación, y es algo mundano. Y no se debe permitir de ninguna forma que se celebre en un Beta Knesset. No vaya a ser que alguien se confunda y piensen que el día de mañana podemos permitir que hagan Aliyah Torah. Dice, y si en mi mano estuviera, también eliminaría en nuestro país la conmemoración del Bar Mitzvah de los chicos. ¿Por qué? Porque está hablando de qué es lo que sucede o en qué se ha convertido el Bar y Bat Mitzvah. Intencionalmente os traigo esto, la segunda parte, no la primera. La primera para que veamos cuál era su perspectiva sobre, evidentemente, sobre las cuestiones de género. Pero la segunda para que veáis cómo la preocupación por la banalización de los ritos de pasaje también llegan al Rav Feinstein y a su época. Bueno, la semana que viene vamos a Soloveitchik. Vamos a tal vez conocer un poco al Rav de Soloveitchik. Perfecto. Bueno, gracias. Gente, Bye, bye. que tengáis un lindo día. Gracias, igualmente. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Bye.